In the morning class, we have discussed about, is it audible? Huh? Yes, sir. And is it visible? No, I think, yes, wait a second. Yes, I think it is visible now, right? Yes, sir. Yes. So in the morning class, what we have discussed about the planetary motion and central forces, right? So now let us discuss about the next concept, that is called as phase space trajectory. That is, first thing is here, this case is phase space trajectory. That is phase space trajectory. Phase space trajectory. So what exactly this phase space trajectory means? Phase space trajectory is nothing but phase space is actually equal to coordinate of space plus momentum space. Coordinate space and momentum space. This phase space means it is sum of coordinate space coordinate space plus momentum space plus momentum space. Coordinate space plus momentum space. And here, what do you mean by coordinate? Coordinates are nothing but, for example, if I go for one dimension, here coordinate is nothing but x. Right, momentum is nothing but px. So this is what the coordinate. Generally, we write this one as r and this one as p. Right, p and r are this is a coordinate. This one is momentum. Generally, what we do is here we are going to take, that is, a graph for a phase space is given by p versus x graph is called as phase space graph. So we generally define this px, that is here, this is along y-axis. We define the momentum along x-axis. We define with x-axis. So along x-axis, we define position. So this is called as phase space. Means it includes coordinate space as well as momentum space. So if it is defined here, so it is going to be defined with x comma p. So this is called as a phase space point ಅಂತ define ಮಾಡ್ತೀವಿ. Dimension of the phase space is always equal to 2 times of degrees of freedom. So remember always that dimension of the dimension of phase space will be always equal to 2 times of degrees of freedom. Degrees of freedom ಏನಿರ್ತದೆ ಇದು 2 times ಇರ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅದಾವೆ, ಒಂದು coordinate ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು momentum part ಇದೆ. So degrees of freedom will be 2 times of its degree of freedom dimension. Okay. Generally, in case of space ಒಳಗಡೆ potential will does not depend on the energy term. So remember equation of phase space trajectory. Equation of phase space trajectory. Phase space trajectory. Phase space trajectory. This equation of phase space trajectory is that if the potential does not depend on the velocity, what we know that v of v potential, if it is does not depend on velocity, velocity term ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, ದಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಾಟ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಜನರಲಿ, ದಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಕನ್ಸರ್ವ್ಡ್. ದಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಕನ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ, ಆರ್ ಎಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾವ್ದು ಕನ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಅದ ಅದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಜನರಲಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಫೇಸ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಯಾವತ್ತು ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ಸರ್ವ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್. And the Hamiltonian ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀರಲ್ಲಿ, Hamiltonian that is equal to px square, that is small p here, it is defined as small px square divided by 2m plus its potential term v of x. So this is what exactly the Hamiltonian is defined as. Okay. So what are the properties of this phase space? Phase space trajectory is nothing but trajectory ಅಂದ್ರೆ ಏನು? What do you mean by trajectory here? Trajectory is nothing but the path followed by the particle. Path
followed by the particle. Followed by particle. Generally, particle ಯಾವ ರೀತಿ path follow ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ path if it is in phase space ಒಳಗಿತ್ತು this momentum as well as position ಮೇಲೆ dependent ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ phase space trajectory ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Define that one as phase space trajectory. Okay. Then what are the properties of this phase space trajectories or paths? ಈ position ಮತ್ತು momentum ಒಳಗಡೆ ಅದು ಪಾತ್ಗಳನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅದು that is going to properties. Mainly we are going to discuss about the properties. Okay. So what are the properties of this phase space trajectories? That is first one for time independent system. For time independent system, h is always constant of motion. Time independent ಅಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಮೇಲೆ ಇದು ವೇರಿ ಆಗ್ತಿರಂಗಿಲ್ಲ. ಟೈಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ವೇರಿ ಆಗ್ತಿದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಐತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಡೂ ಎಚ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡೂ ಟಿ ಏನಿರ್ತದೆ 0 ಇರುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು h is always a constant of motion. ನಾವೇನು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅಥವಾ h ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ h ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಿದು ಇಟ್ಸ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಟೆಲಿಂಗ್ us about energy only, right? The energy only. Next, space does not interact with each other. So for a time independent terms system ಇದ್ದಾಗ space ಗಳು trajectories ಏನದಾವಲ್ಲ that is called as PST ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Space trajectories they never intersect, do not intersect each other. ಯಾವ ಫೇಸ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಟ್ರಾಜೆಕ್ಟರಿನೂ ಕೂಡ ಪಾತ್ಗಳು ಏನಾಗಲ್ಲ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗಿದು if the energy is conserved, energy total Hamiltonian ಕನ್ಸರ್ವ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಫೇಸ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಟ್ರಾಜೆಕ್ಟರೀಸ್ ಕೂಡ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರಂಗಿಲ್ಲ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, the second point is bounded motion. For bounded motion ಗೆ ಯಾವ್ದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ? For bounded motion ಅಂತಂದ್ರೆ circular motion is a bounded motion. So therefore bounded motion ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಜೆಕ್ಟರೀಸ್ ಹೆಂಗಿರ್ತಾವ, bounded motion ಒಳಗಡೆ ಟ್ರಾಜೆಕ್ಟರೀಸ್ ಯಾವ ತರ ಇರ್ತಾವ, that is given by for bounded motion phase space trajectory has closed curves. ಹೌದು, ಟ್ರಾಜೆಕ್ಟರಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು, ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪೇಸ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಒಳಗಡೆ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, that is for bounded motion phase space trajectories are closed curves. They are closed curves. Space trajectory ಯಾವತ್ತು ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಆಗಿರ್ತಾವ ಅವಾಗ if it is bounded motion ಇತ್ತು. Next, third property of the phase space trajectories, arrow shows the sign of momentum. Arrow shows the sign of momentum. What do you mean by this sign of momentum? everything ಅಂದ್ರೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ p is equal to positive, p ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ arrow will be towards x axis. So arrow will be towards x axis. If p is equal to negative, arrow will be towards negative x axis. Okay. The next, here another phase space trajectory. Space space trajectory the properties ಇದ್ರ ನೆನ್ಪಿಟ್ಟುಕೋರಿ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದ್ರು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು ಈಸಿಲಿ. Phase space trajectories. Okay. Here next concept is if the Hamiltonian contains only even powers of x, then phase space trajectory will be symmetric about x axis. These are very important properties of the phase space trajectories. Okay. There is fourth properties. If the Hamiltonian contains only even powers of px,
only even powers of px. Then phase space trajectory will be, then phase space trajectory will be symmetric, will be symmetric about x-axis, about x-axis, about x-axis the symmetry space trajectory ಏನಾಗಿರ್ತದೆ symmetric ಆಗಿರ್ತದೆ if the Hamiltonian have only even powers of p of x. p of x the powers ಗಳು even ಆಗಿರಬೇಕು. For example ಈಗ Hamiltonian ಬರೆದಿವಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಏನು ಬರ್ದಿವಿ, so it is square by 2m ಅದ. ಇದೇನಿದು symmetric Hamiltonian. ಇದಾಗ symmetric ಏನು ಬರ್ತದೆ, symmetric trajectory ಇರ್ತದೆ. phase space trajectory will be symmetric about x-axis. Okay. Then similarly, fifth point, ಮೇಲೆ ಇವ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. Fifth point is, if one variable in the second power and another in first power, ನೋಡ್ರಿ ಇದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ವೇರಿಯೇಬಲ್, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ Hamiltonian ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಜನರಲ್ ಏನು ಬರ್ತೀವಿ, p is the variable and x is the variable. So if one variable is in second order, second power, not second order, it's in second power, then ಇನ್ನೊಂದು variable and other variable in first power ಆಗಿತ್ತು. Trajectory will be like e is equal to for example ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ px ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರೀತೀನಿ ನಾನು divided by 2m ಬರೀತೀನಿ. ಓಕೆ, ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಬರೀತೀನಿ mgx ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ ರೀ, mgx ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? then ನೋಡ್ರಿ once observe this, the power of x is 1, then power of p is 2. ಈ ತರ ಇತ್ತು, one variable 2 ಪವರ್ ಆಫ್ 2 ಇತ್ತು, ಇನ್ನೊಂದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಪವರ್ 1 ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ then the shape of the space trajectory will be parabola. Then shape of phase space trajectory will be parabola. This parabola. This is very 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 important terms. ಇವು 5 ಟರ್ಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ, ಫೇಸ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಮೇಲೆ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಏನ್ ಹೇಳ್ತದ ನೋಡ್ರಿ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ನೋಡೋಣ. See, for the time independent system, for any time independent system, ಎಲ್ಲಿ Hamiltonian ಕನ್ಸರ್ವ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ, this Hamiltonian is conserved here. Hamiltonian is conserved. Okay. Hamiltonian ಕನ್ಸರ್ವ್ ಆಗಿರ್ತದ, ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತದ ಫೇಸ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಟ್ರಾಜೆಕ್ಟರಿ ಯಾವುದು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಏನಾಗಿರಂಗಿಲ್ಲ, ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರಂಗಿಲ್ಲ. ಬೌಂಡರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಫೇಸ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಟ್ರಾಜೆಕ್ಟರೀಸ್ ಏನಾಗಿರ್ತಾವ, ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಆಗಿರ್ತಾವ. ಮೀನ್ಸ್ px ಗ್ರಾಫ್ ವರ್ಸಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಗ್ರಾಫ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಾದ್ರು ಪ್ಲಾಟ್ ಹಾಕಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಫ್ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಆಗಿರ್ತಾವ. ದೆನ್ ಏನಾದ್ರೂ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ತದೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಕಡೆ ಏನೋ ಏರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. Hamiltonian contains H ಅನ್ನೋದು Hamiltonian, this H Hamiltonian contains only even powers of p of px. px the even power ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ even power ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ then phase space trajectory ಏನಾಗಿರ್ತೈತ್ರಿ, ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ about x axis. Fourth one is, ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪವರ್ ಇದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಫಸ್ಟ್ ಪವರ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಿಕ್. ನೋಡ್ರಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡ್ಯಾಂಪ್ಡ್ ಅಥವಾ ಡಿಸಿಪೇಟಿವ್ ಕೇಸಸ್ ಇತ್ತು. ಡ್ಯಾಂಪ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು, ಸಿ ಡ್ಯಾಂಪ್ಡ್ ಆರ್ ಡಿಸಿಪೇಟಿವ್ ಕೇಸಸ್. ಡ್ಯಾಂಪ್ಡ್ ಆರ್ ಡಿಸಿಪೇಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಲಾಸ್ ಅದ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡಿಸಿಪೇಟಿವ್ ಮೀನ್ಸ್ ಲಾಸ್. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಲಾಸ್ ಆಗತ್ತ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಂಪ್ಡ್ ಆಸಿಲೇಷನ್ಸ್ ಅದ, ಆ ಕೇಸಸ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, ಟ್ರಾಜೆಕ್ಟರೀಸು ಸ್ಪೇಸ್ ಟ್ರಾಜೆಕ್ಟರಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡ್ಯಾಂಪ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು, ಈಗ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಪೆಂಡಲಮ್ ತೋರಿ, ಇದು ಇನಿಷಿಯಲಿ ಇದ್ರ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಹೆಚ್ಚಿರ್ತೈತಿ, ಮುಂದೆ ಒಂದಂಗ ಕಡಿಮೆ ಹೋಗ್ತೈತಿ. ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಡ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವಿ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಡ್ಯಾಂಪಿಂಗ್. ದೆನ್ ಇದನ್ನ ಫೇಸ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಒಳಗಡೆ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀವಿ, ಸೊ ಡ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ always remember phase space trajectory will be
connected together like a spiral. So phase space trajectory will be spiral. Spiral. ನೋಡ್ರಿ example if I plot the for damped harmonic oscillator. Damped harmonic oscillator. Pendulum ಗ harmonic oscillator ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಡ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಈ ಪೆಂಡ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಬಿಟ್ಟಿರಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಬಂದಂಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಸಿಲೇಷನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದು ಹೋಗ್ತಾವ. ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಡ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So this is called as damped harmonic oscillator. For first again ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಆಗತ್ತದ ಲಾಸ್ ಇರೋ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇದು ಕೂಡ ಡ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಲಾಸ್. ಡ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಟರ್ಮ್ ಏನಿದು ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಳುತ್ತೆ ಯಾವತ್ತು ರೈಟ್. ಫಾರ್ ಡ್ಯಾಂಪ್ಡ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಆಸಿಲೇಟರ್ ಫಾರ್ ಡ್ಯಾಂಪ್ಡ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಆಸಿಲೇಟರ್ ಇದು ಡ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಇದನ್ನು ಪೆಂಡುಲಮ್ ನಾವು ಡ್ಯಾಂಪ್ಡ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಆಸಿಲೇಟರ್ ಅಂತೀವಿ. ಏನಾಗ್ತದ ನೋಡ್ರಿ ಪೆಂಡುಲಮ್ ಹೋಗ್ತೈತಿ ಅದು ಹೋಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದು ಡ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಆಗ್ತಿರ್ತೈತಿ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಹೆಂಗ್ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಫೇಸ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಒಳಗಡೆ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಏನಿರ್ತೈತಿ ಇದು ಎಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗುತ್ತಾ ತಳಕ್ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತೈತಿ. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು ಮೂಮೆಂಟಮ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಐತೆ ನಂಗೆ. ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲಿ ವೆನ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ನ ಕಳಿಸಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನದ ಮೀನ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಎಕ್ಸ್ ಏನಿರ್ತೈತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತೈತಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ. ಈ ಕಡೆ ಮೀನ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಗಿರ್ತೈತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತೈತಿ. ಈ ಕಡೆ ಇವನ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದ ಪೊಸಿಷನ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತೈತಿ. ಮುಂದ್ ಬಂದಂಗ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಗತ್ತ ಒಂದೇ ತರ ಕವರ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ರಲ್ಲ ಮೀನ್ಸ್ ಹೋದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಅದರ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತೈತಿ ದೆನ್ ಮುಂದಿನ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಕಡಿಮೆ ಆಗೋತನ ಬರ್ತದೆ ಯಾವತ್ತು. ಈಗ ಫೇಸ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಗೊತ್ತು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಪೈರಲ್ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ what is that damped oscillations will be spiral. ಹೆಂಗ್ ಅಂತದ ನೋಡ್ರಿ ಈ ತರ ಬರೀತೀವಿ ಅದು. So we write like this like this. ಹಿಂಗ್ ಬರೀತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಇದ್ರ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತೈತಿ ನೋಡ್ರಿ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತೈತಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತೈತಿ. ಮುಂದ್ ಬಂದಂಗ ಏನಾಕೋತ ಹೋಗ್ತದ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಕೋತ ಬರ್ತೈತಿ. ಇದನ್ನ ಇನ್ವರ್ಡ್ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನ ಡ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನ್ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಇನ್ವರ್ಡ್ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಇನ್ವರ್ಡ್ ತೋರಿಸ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ಹೋದಂಗ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಕೋತ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಂದು ಜೀರೋಗೆ ಬಂದು ನಿಂದಿರುತ್ತೆ. ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸ್ಪೈರಲ್. ಇದು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಪೈರಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಗೋಸ್ ಆನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೋಗೋದೈತಿ ಪೆಂಡುಲಮ್ ಸೆಟ್ ಇಂಟು ಮೋಷನ್ ಬೈ ಗಿವಿಂಗ್ ಇಂಪಲ್ಸ್. ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಇಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ ಸ್ಲೋಲಿ ಮೂವ್ ಆಕೋತ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ ಈ goes on decreasing here. ಎನರ್ಜಿ ಕಡಿಮೆ ಆಕೋತ ಬರ್ತೈತಿ ಬಿಕಾಸ್ ಎನರ್ಜಿ is equal to ಏನ್ ಬರೀತೀವಿ ನಾವು p² / 2m ಪ್ಲಸ್ v of x. ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮತ್ತು ಪೊಸಿಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಕಡಿಮೆ ಆಕೋತ ಹೋಗ್ತೈತಿ ದೆನ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕಡಿಮೆ ಆಕೋತ ಹೋಗ್ತೈತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದೇನಿದೆ ಸ್ಪೈರಲ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. This is what for damped harmonic oscillator. Similarly for a bouncing ball on bounce ಮಾಡ್ರಿ inelastically. For example let us take this is a floor. ಓಕೆ ಈ ಫ್ಲೋರ್ ತಗೋರಿ. ಫ್ಲೋರ್ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಬಾಲ್ ಅನ್ನು ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ರಿ ಮೇಲಿಂದ ಒಂದು ಬಾಲ್ ಅನ್ನು ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಹಿಂಗ್ ಬಂದ್ ಬಾಲ್ ಡ್ರಾಪ್ ಆತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಾಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೈತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ತಳಗ್ ಬರ್ತೈತಿ ದೆನ್ ಮತ್ತೆ ಬೌನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೈತಿ ಬಾಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೈತಿ ಮತ್ತೆ ತಳಗ್ ಬರ್ತೈತಿ ಮತ್ತೆ ಬೌನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಾಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೈತಿ. ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೊಂಟದ ಇಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಇದ್ರ ಪೊಸಿಷನ್ಗಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೊಂಟವು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಕೋತ ಹೊಂಟದ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎನರ್ಜಿ ಡಿಸಿಪೇಟಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಲಾಸ್ ಇದೆ. ಈ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತದ ಎನರ್ಜಿ ಲಾಸ್ ಆಗತ್ತದ. ಈ ಫೇಸ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಏನ್ ಬರ್ತೈತಿ ಫಾರ್ ಬಾಲ್ ಬೌನ್ಸಿಂಗ್ inelastically. It's inelastic. Okay. Second case is ball bouncing inelastically. ಅದದ್ದೇನ್ ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀವಿ ಗೊತ್ತ್ರಿ ಫೇಸ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಟ್ರಾಜೆಕ್ಟರಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಡೆ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಡೆ ಏನು ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ ರೈಟ್. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಯಾವತ್ತು ಇದ್ರ ಏನಿರ್ದು ಮ್ಯಾಲ ಹಾಯ್ ಹೋಗ್ತೈತಿ ಮತ್ತೆ ತಳಗ್ ಬರ್ತೈತಿ. ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಲೈನ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮೇಲಿಂದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಹೋಗ್ತೈತಿ ಮತ್ತೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿನ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಅದು ಪೊಸಿಷನ್. ಬಟ್ ಇದು ಜೀರೋ ಇದನ್ನ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನ x = 0 ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಲಿಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ x ಅನ್ಕೋರಿ ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ x ಅನ್ಕೋರಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ.
ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಾ ಪೊಸಿಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೋ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ ಪೊಸಿಷನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕಡೆನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕಡೆನ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಬಟ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಹಂಗಲ್ಲ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಏನಾಗೋತ ಹೋಗ್ತೈತಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಸ್ಲೋಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗೋತ ಹೋಗ್ತದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಫೇಸ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಟ್ರಾಜೆಕ್ಟರಿ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ x axis and this is px axis ಇದು ಟ್ರಾಜೆಕ್ಟರಿ ಹೆಂಗ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ that is given by like this ನೋಡಿ ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೀಕಿತ್ತನು ಇಕ್ವೇಷನ್ ಆಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ ಫಸ್ಟ್ ಲೈಟ್ ಆನ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೊಟ್ಟಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹ್ಯಾಮಿಲ್ಟೋನಿಯನ್ ಬರೀರಿ ಫಸ್ಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಮಿಲ್ಟೋನಿಯನ್ ಟೋಟಲ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ e ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2m e ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2m ದಟ್ ಇಸ್ ಅಲಾಂಗ್ x axis ಓಕೆ ಮ್ಯಾಲಿಂದ x ಅಂತ ತಗೋರಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇದನ್ನ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಗ್ರೌಂಡ್ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಬೋ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ x axis ದೆನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಸ್ ತಲೆಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ x axis ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಓಕೆ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಬರೀತೀನಿ ನಾನು ಏನು e ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ದೆನ್ ಇದು ಮೂಮೆಂಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅದ ರೀ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಲಿಂದ ತೆಳಗೆ ಹೋಗೋದು ಬರೋದು ಮಾಡತ್ತದ ಅದಕ್ಕೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಐತಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಈ ಟರ್ಮ್ ಎನರ್ಜಿ ಟರ್ಮ್ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ವೇರ್ ದಟ್ ಎನರ್ಜಿ p ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ 2m ಓನ್ಲಿ ವಾಟ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಈ ಗ್ರೌಂಡ್ ದಿಂದ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈಟ್ ರೈಸ್ ಆಗತ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನಂತ ಬರಿತೀವಿ mgx ಅಂತ ಬರೀನ್ರಿ ಹೌದಾ ಒಂದು ಸರ್ಟನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟದ ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪೊಸೆಸ್ ಇಸ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ಲಸ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ದಟ್ ಇಸ್ mgx ಹಿಂಗ್ ಬರ್ತದೆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಐತ್ರಿ ಏನೋ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಐತಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹ್ಯಾಮಿಲ್ಟೋನಿಯನ್ ಬರೀರಿ ಹ್ಯಾಮಿಲ್ಟೋನಿಯನ್ ಬರೆದು ಈ ಹ್ಯಾಮಿಲ್ಟೋನಿಯನ್ ಒಳಗಡೆ ಏನದ ಹ್ಯಾಮಿಲ್ಟೋನಿಯನ್ ಅಂತ ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒಂದು p ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2m ಬಂತು ದೆನ್ ಪ್ಲಸ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ v ಆಫ್ x ಬದಲಿ ನಾನು ಏನು ಬರೀತೀನಿ ನಾನು p ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ 2m ಪ್ಲಸ್ mgx ಎನರ್ಜಿ ಬರೆದ್ರಿ ಬಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಏನದು ಸೊ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಯಾವಾಗ 0 ಆಕತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಫೈಂಡ್ ಪುಟ್ v ಆಫ್ x is equal to ನೋಡಿ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಏನೇನಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಾಗ v ಆಫ್ x is equal to 0 v ಆಫ್ x equal to 0 ಹಾಕೋರಿ v ಆಫ್ x equal to ಅಕಸ್ಮಾತ್ 0 ಹಾಕೊಂಡ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ find the x value find x value if I put this v of x is equal to ಏನು ತೊಗೊಂಡನ್ರಿ v of x is equal to I have taken mgx then if I put this one equal to 0 x equal to ಏನು ಬರ್ತದ ನಮಗೆ 0 ಬರ್ತದೆ x equal to I am going to get 0 I got the initial position point so ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಟರ್ಮ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರ್ತದೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಏನಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ you write this point of x equal to 0 we are going to write that one as energy is equal to just p square by 2m once again ನಿಮಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಬಂತು then here I can define that p square is equal to 2 times of me so p is equal to ಏನು ಬರ್ತೈತಿ root of 2me ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ so that is plus or minus root of 2me ನೋಡ್ರಿ x equal to 0 ಅನ್ನೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗಡೆ ನಿಮ್ದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಏನದ momentum is going to possess two values that is plus or minus square root of 2me right once again x equal to 0 ಹಾಕ್ರಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ನೀವೇನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಎದದು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಗಳು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ this is a momentum coordinate next ಏನು ಮಾಡ್ರಿ position coordinate find out ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ put px is equal to 0 so put px is equal to 0 px equal to 0 ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ ಏನು ಬರ್ತದೆ ನಿಮ್ಮದು that energy becomes only mgx therefore ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿ x is equal to e divided by mg ಕರೆಕ್ಟಾ ಮೊಮೆಂಟಮ್ 0 ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿನೂ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡಿ x ಅನ್ನೋದು ಆಲ್ವೇಸ್ ಉಂಟಿರ್ತೈತಿ ಆಗ px ಅನ್ನೋದು 0 ಆದಾಗ px equal to ಅಕಸ್ಮಾತ್ 0 ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಎನರ್ಜಿ x ಅನ್ನೋದು ಯಾವತ್ತೂ ಏನಿರ್ತದೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್ ಇದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಬಿಕಾಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅದ ಮಾಸ್ ಕೂಡ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ದೆನ್ g ಕೂಡ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ನೀವು x equal to 0 ಹಾಕೊಂಡಾಗ it is going to this momentum is going to possess two values then where px equal to 0 it is going to possess only constant value ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಗ್ರಾಫ್ ಹೆಂಗೆ ಹಾಕೋಣ ಇದಕ್ಕೆ this position versus momentum graph ಏನಾದರೂ ಹಾಕಿದ್ರಿ momentum versus position graph so that I am going to get like this so let us call this is x ನೋಡ್ರಿ x ಗೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅದಾವನ್ರಿ x ಗೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಐತಿ ನೋ ಸೊ x ಗೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿಲ್ಲ x ಗೆ ಬಿಟ್ರೆ ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅದಾವ ಒಂದು x equal to 0 ತಗೋತೀವಿ ಬಿಟ್ರೆ x equal to ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೋತೀವಿ ಬಟ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಹಂಗಲ್ಲ ನೋಡಿ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತೋರಿಸತ್ತದ ಬಟ್ at x equal to 0
at x equal to 0 ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. x equal to 0 ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ? that this is at x equal to 0 point. x equal to 0 point ಒಳಗೆ momentum ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತೋರಿಸಾತದ? it is going to show two values, ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಒಳಗೈತಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಒಳಗೈತಿ. ಎನಿವೆ ಎನರ್ಜಿನೂ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾಸು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ದೆನ್ ಟೂನು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಎರಡು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅದು. therefore how do plot this value? at x equal to 0 it is going to possess two values, ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್, ಇನ್ನೊಂದು ನೆಗೆಟಿವ್. so this negative value is defined as minus root times of 2me, e value plus 2 root 2 times of me. ಈ ಲೈನ್ ಏನು ಹೇಳ್ತದ? so this line ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ? ಇದು this line tells that px equal to 0 at this point. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗೆ px equal to 0. ಈ ಪೂರಾ ಲೈನ್ px equal to 0 ಹೇಳ್ತದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ನೋಡ್ರಿ, px equal to 0 ಹಾಕೊಂಡೆ ಅಂತಂದ್ರೆ x equal to ಏನು ಬಂತು? ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂತು. means at px equal to 0 you are going to have a only single value. px equal to 0 ಅನ್ನೋದು ಈ ಲೈನ್ ಹೇಳ್ತೈತಿ, px equal to 0 ಲೈನ್ ಹೇಳ್ತೈತಿ. this line is going to possess only x ಅನ್ನೋದು ಒಂದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅದು. ಆಮೇಲೆ ಮೋರೋವರ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಹೆಂಗದ ಅದ್ರ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ದು ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತೈತಿ, ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತೈತಿ, ಮತ್ತು ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತೈತಿ. ಬಟ್ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಹೋದಾಗ ಮೂಮೆಂಟಮ್ ಏನಾಗತ್ತದ? ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಬರೋ ವೆಲಾಸಿಟಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರ್ತದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ಯಾವುದು? ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್, ಸಾರಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಜಿ ಅದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯು ಪ್ಲಸ್ ಜಿ ಟಿ ಬರೀತೀರಿ, ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಜಿ ಟಿ ಬರೀತೀವಿ. ಸಂಬಂಧ ಒಂದ್ಸತಿ ಮೈನಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಫಾರ್ ಮೂಮೆಂಟಮ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ದೇರ್. ಸೊ ಇದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತದ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇಮ್, ಬಟ್ ಮೂಮೆಂಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನ ಏನಾದ್ರು ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಕಾಣ್ತದೆ ಗೊತ್ತೇನು? ಗ್ರಾಫ್ ಇದು. ಸೊ ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಇನಿಷಿಯಲಿ ಮೂಮೆಂಟಮ್ ಭಾಳ ಇರ್ತೈತಿ, ಅವಾಗ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಎನರ್ಜಿನ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಇದು. ಸೊ ಒಂದ್ಸತಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ಇದು ಮತ್ತೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಹೋದಂಗ ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಏನ್ ಆಗತ್ತೈತ್ರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೋಡ್ರಿ, ಎಕ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೂಮೆಂಟಮ್ ಕಡಿಮೆ ಆದಂಗ ಎಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತೈತಿ. ಮೀನ್ಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆದಂಗ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಹೈಟ್ ರೈಸ್ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತದ? ಅದು ಕಡಿಮೆ ಕೂತ್. therefore this is what the trajectory of space trajectory, momentum ಮತ್ತು ಪೊಸಿಷನ್ ಜೊತೆಗೆ ಏನಾದ್ರು ಟ್ರಾಜೆಕ್ಟರಿ ಹಾಕಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಫ್ ಹಿಂಗ್ ಬರ್ತದೆ. right? so this is for the dissipative parts. ಎನರ್ಜಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಆಗತ್ತದಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಸ್ಪೈರಲ್ ತಗೋತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಯಾವತ್ತು. ಸೊ ಪೆಂಡಲಮ್ ಏನದ, ಪೆಂಡಲಮ್ ಹಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತೈತಿ ಹಿಂಗ್ ಬರ್ತೈತಿ, ಯಾವತ್ತು ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ಅದ್ರ ಸಂಬಂಧ ಇದು ಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಆಗಿ ಬರ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಂಗಲ್ಲ, ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತೈತಿ, ನಿಂದಿರ್ತೈತಿ, ಮತ್ತೆ ತಳಗ್ ಬರ್ತೈತಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಮತ್ತೆ ಇದು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತೈತಿ, ಮತ್ತೆ ತಳಗ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಏನದ ಪೊಸಿಷನ್. ಸೊ ಹೋಗ್ತೈತಿ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತೈತಿ, ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಇದು ಏನದು ಪೊಸಿಷನ್ 0 ಅದ ಅಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಸ್ಪೇಸ್ ಟ್ರಾಜೆಕ್ಟರಿ ಫಾರ್ ಬೌನ್ಸಿಂಗ್ ಬಾಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸ್ಪೇಸ್ ಟ್ರಾಜೆಕ್ಟರಿ ಫಾರ್ ಬೌನ್ಸಿಂಗ್ ಬಾಲ್. ಒಂದ್ಸತಿ ಇದನ್ನ CSR ನೆಟ್ ಒಳಗೆ ಹಿಂಗೂ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳೋಣ. ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರೀ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು ನೋಡ್ರಿ. which of the following set of phase-space trajectories is not possible ಅಂತ ಕೇಳೋಣ ನೋಡಿ. which of the following trajectory is not possible? so which of the following phase-space trajectory is not possible? So diagram ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಹೇಳ್ರಿ ನೀವು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಎಕ್ಸ್ ವರ್ಸಸ್ ಪಿ ಗ್ರಾಫ್ ಐತಿ. ಈ ಗ್ರಾಫ್ ಹೆಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಾನ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಕೊಟ್ಟಾನ, ಈ ತರ ಎರಡು ಕೊಟ್ಟಾನ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಪಿ ವರ್ಸಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಗ್ರಾಫ್ ಅದ, ಮೊಮೆಂಟಮ್ ವರ್ಸಸ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಸೊ ಒಂದು ಗ್ರಾಫ್ ಹೆಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಾನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಗ್ರಾಫ್ ರೌಂಡ್ ಕೊಟ್ಟಾನ, ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ರಾಫ್ ಇದರ ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಾನ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಅದನ್ನ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಹಿಯರ್. The next trajectory, next graph ಯಾವ್ದು ಕೊಟ್ಟಾನ ಅಂದ್ರೆ he has given this one as x, this one as p. Graph ಹೆಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಾನಪ್ಪ, graph he has given as round, another one is like this. Then fourth graph p versus x graph ಹೆಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಾನ ಅಂದ್ರೆ it is like this. Closed curve, then closed curve, then closed curve. outside ಹೋದು. ಇದಾಗ which of the following is not possible? A, B, C and D. which is not possible here? C is not possible. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಅದು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಯಾನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಳಗಡೆ. which of the following
motions, phase space trajectory is not possible for Hamiltonian equation of motion na find out. Hamiltonian is the equation of motion or Hamiltonian equation of motion ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾನ. ಇದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅದ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಂತ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರ್ಸಿವಿ ನೋಡ್ರಿ, ಸ್ಪೇಸ್ ಟ್ರಾಜೆಕ್ಟರೀಸ್ Hamiltonian ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ, Hamiltonian is ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಸ್ಪೇಸ್ ಟ್ರಾಜೆಕ್ಟರೀಸ್ ಏನಾಗಂಗಿಲ್ರಿ, ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬರ್ಸಿವಿ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಮೇಲಿಂದ ಟರ್ಮ್ ಅದ, what I have written for a time independent means if when Hamiltonian is constant, so phase space trajectories do not intersect with each other. ಇಲ್ಲಿ intersect ಯಾವ್ದಾಗಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಗ್ರಾಫ್ ಒಳಗ, ಹೌದ್ರಿ ಗ್ರಾಫ್ ಸಿ ಅದ ಆಪ್ಷನ್, ಆನ್ಸರ್ ಸಿ ಅದು. ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಯಾವ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಗ್ರಾಫ್ ಒಳಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ರಾಫ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಅದು ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಸ್ಪೇಸ್ ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಫೇಸ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಟ್ರಾಜೆಕ್ಟರೀಸ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ತಲೆಗೆ ಇಟ್ಕೋರಿ, ಏನಂತಂದ್ರೆ ದೀಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನೆನಪಿದ್ರೆ ಮುಗಿತು ಸಾಕು. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಅದ ಅದು ಯಾವತ್ತು ಬೌಂಡೆಡ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ, ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಕರ್ವ್ ಸಿಕ್ಕುವ ಬೌಂಡೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಯಾವತ್ತು ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದಂಗ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ, ಪವರ್ಸ್ ಇವನ್ ಪವರ್ಸ್ ಇದ್ರು ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ದೆನ್ ಒಂದು ಇವನ್ ಪವರ್ ಇದ್ದು ಒಂದು ಆಡ್ ಪವರ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಿಕ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ, ಲೈಕ್ ದಟ್. Is that clear all? Yes. Okay. So this is what is all about. Set level like ಇಷ್ಟ ಕೇಳ್ತಾನ, ನೆಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಇದೇನು ಈಗ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಿಲ್ಲ, ಇಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಕೇಳ್ತಾನ, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಭಾಳ ನೀಟಾಗಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ಸೆಟ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಭಾಳ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಏನು ಕೇಳ್ಬೇಕು ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಒಂದ್ಸತಿ x = 0 ಹಾಕ್ರಿ, ಒಂದ್ಸತಿ px = 0 ಹಾಕ್ರಿ. x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತೈತೆ ನೋಡ್ರಿ, x = 0 ಇದ್ದಾಗ p ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತೈತೆ ನೋಡ್ರಿ, p 0 ಇದ್ದಾಗ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತೈತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಅಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಗ್ರಾಫ್ ಮೇಲೆ ಅಂದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗೇ ಬಿಡ್ತದೆ ಏನದ ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆ, ನಿಮಗೆ ನೋಟ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಂದಿತ್ತು, ಎರಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದಾವ, ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತಿ, ನೀವು ನೋಡ್ರಿ ಅದ್ರನ್ನ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸ್ಪೇಸ್ ಟ್ರಾಜೆಕ್ಟರಿ. ಬಿಟ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ರಿಲೇಟಿವಿಟಿ ಅದ. ಸೊ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ನಾ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಏನೇನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಒಂದ್ಸತಿ ರಿವಾಯ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ. ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ, ಯಾವಾಗ ಎಸ್ಕೇಪ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಯಾವಾಗ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ದೆನ್ ಐ ವೆಂಟ್ ವಿತ್ ಕೆಪ್ಲರ್ಸ್ ಲಾಸ್, ಥಿಂಗ್ಸ್. ಅದೆರಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಸ್ಮಾಲ್ ಆಸಿಲೇಷನ್ಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇನ್ನು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನೇನು ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊತ ಬಂದ್ವಿ. ಪಾಯ್ಸನ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್, ಕೆನಾನಿಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸೊ ಜನರೇಟಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ನ್ಯೂಟನಿಯನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಗ್ರಾಂಜಿಯನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ನ್ಯೂಟನಿಯನ್ ಅಂಡ್ ಲ್ಯಾಗ್ರಾಂಜಿಯನ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ನೂ ಭಾಳ ಅದ, ಬಟ್ ಇದೋ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಹಿಡಿತೈತ್ರಿ ಹಂಗೆಲ್ಲ A to Z ಹೇಳ್ಕೊತ ಕೂತ್ರೆ. ಬಟ್ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳತ್ತೀನಿ, ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗ್ತಂತೂ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಸಾಕು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ರಿಲೇಟಿವಿಟಿ. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ರಿಲೇಟಿವಿಟಿ ಕಲ್ತ್ರಿ. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ರಿಲೇಟಿವಿಟಿ, have you ever studied about this? Special theory of relativity. Special theory of relativity. It is relativity
ಅನ್ನೋದು ವರ್ಡ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತಿದ್ದು? ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? STR ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ರೀ, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ರಿಲೇಟಿವಿಟಿ. ಏನಿದು ಆಕ್ಚುಲಿ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್. ಯಾವ ಒಂದು ಫ್ರೇಮ್ ಆಫ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಫ್ರೇಮ್ ಆಫ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳಗಡೆ ಆಗುವಂತ ಚೇಂಜಸ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ತರ ಕಾಣ್ತದೆ, ವೆದರ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಅದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಒಳಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಆಗ್ತದೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ it will be defined with a frame of reference. Frame of reference. Okay. Frame of reference. ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತದೆ ಇನರ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ರೇಮ್ ಆಫ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಇನರ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ರೇಮ್ ಆಫ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾನ್ ಇನರ್ಷಿಯಲ್ ವೇರ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಲಾಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್, ಇನರ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ರೇಮ್ಸ್ ವೇರ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಲಾಸ್ ಆರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಮೇನ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ರಿಲೇಟಿವಿಟಿ ಒಳಗೆ ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ ಎರಡು ಪಾಸ್ಟುಲೇಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿಂದ. ಓಕೆ, ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ರಿಲೇಟಿವಿಟಿ, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ರಿಲೇಟಿವಿಟಿಯನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಚಾಲೂ ಮಾಡಿದ್ರು? ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಟೂ ಇನರ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ರೇಮ್ಸ್. So let us consider two inertial frames. Firstly, relativistic ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನ್ರಿ? ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಮೊದಲಾಗಿ ಇದು ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಒಳಗಣ ಮೊದಲು ಏನ್ ತಗೋತಿದ್ವಿ? ಫ್ರೇಮ್ ಆಫ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತದ ಅಂತ ಇದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾವು ಮುಂಚೆ ಅರ್ತ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇಡೀ ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಇದು ಜಿಯೋಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ವಿ. ಜಿಯೋಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಸನ್ ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸನ್ ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಆರ್ ಜಿಯೋಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನಿದ್ರ ಮೀನಿಂಗು? ಜಿಯೋಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಅರ್ತ್ ಅನ್ನ ನೀವು ರೆಸ್ಟ್ ನಾಗ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ನಿಂದ್ರಿಸಿದ್ರಿ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅರ್ತ್ ಇಸ್ ಅಟ್ ರೆಸ್ಟ್, ದೆನ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಮೂವ್ಡ್. ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡ್ ಏನಾಗುತ್ತಾ? ಮೂವ್ ಆದಂಗೆ ಕಾಣ್ತದೆ. ಸೊ ಮುಂಚೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಸೈನ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಹಂಗ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಗೊತ್ತಿದೆ ಸುಮ್ಮದ ಇದು ಸುತ್ತಲೂ ವರ್ಲ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಸುತ್ತದ ಅಂತೆ. ಬಟ್ ಅದರ್ ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ರಹದಾಗ ಹೋಗಿ ನಿಂತು ನೋಡಿದ್ರಿ, ಅಥವಾ ಸನ್ ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿ ನಿಂತು ನೋಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಸನ್ ಸುತ್ತಲೂ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಲಾನು ಏನಾಗುತ್ತದೆ? ಸುತ್ತಾಗ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಇಟ್ ವೇರೀಸ್ ವೆನ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಫ್ರೇಮ್ ಆಫ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್. ನೀವು ಯಾವ ತರ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡತ್ತೀರಿ ಹಂಗ, ನೀವು ಯಾವ ಫ್ರೇಮ್ ಆಫ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ನೋಡತ್ತೀರಿ ಹಂಗ ಹೋಗ್ತದೆ. ರೈಟ್? ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಬಸ್. ಬಸ್ ತಗೋರಿ, ಬಸ್ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಕುಂತೀವಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಹೊರಗಡೆ ಒಂದು ನಿಂತಾನ. ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಹಿಮ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಫ್ರೇಮ್ ಆಫ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್. ಫ್ರೇಮ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಈಸ್ ದ ಫ್ರೇಮ್ ಆಫ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್. ಗ್ರೌಂಡ್ ಈಸ್ ಫ್ರೇಮ್ ಆಫ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್. ಬಸ್ ಒಳಗೆ ಕುಂತವ್ರಿಗೆ ಯಾವ್ದು ಫ್ರೇಮ್ ಆಫ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್? ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಬಸ್, ಬಸ್ಸಿನ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ನೀವು ಕುಂತಿರೋದು ಅನ್ಕೋರಿ, ನಾನು ಮುಂದ್ಗಡೆ ಕುಂತೀನಿ. ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಯು, ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಬಸ್, ಬೋತ್ ಆರ್ ಅಟ್ ರೆಸ್ಟ್. ನೀವು ರೆಸ್ಟ್ ನಾಗದ್ರಿ, ನಾನು ರೆಸ್ಟ್ ನಾಗದ್ರಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೋರಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ದೆನ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಔಟ್ಸೈಡರ್? ನಾನು ಔಟ್ಸೈಡರ್ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಅಷ್ಟ ನೋಡ್ತಿದ್ದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಏನ್ ಅನಿಸ್ತೀರಿ ಅವಂಗ? ಯುವರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಗ್ರೌಂಡ್, ಯುವರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಚೇಂಜ್. ಈಗ ಇಲ್ಲಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಬಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೂವ್ಡ್ ಹಿಯರ್, ದೆನ್ ಯುವರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್, ದೆನ್ ಯುವರ್ ಪರ್ಸನ್ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಅನ್ಕೋ. ಸೊ ಆಸ್ ಅ ಟೈಮ್ ಮೂವ್ ಆದಂಗ ಈ ಬಸ್ಸಿನ ಫ್ರೇಮ್ ಆಫ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಯುವರ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್ಡ್, ಬಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಚೇಂಜ್ಡ್. ಮೊದಲು ಇಲ್ಲಿತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದದ. ಯಾವುದನ್ನ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಫ್ರೇಮ್ ಆಫ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ತಗೋತೀವಿ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ಫ್ರೇಮ್ ಆಫ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ಫ್ರೇಮ್ ಆಫ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡತ್ತೀರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ಫ್ರೇಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾವ್ದು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗತ್ತದ ಅದು ಮೂವಿಂಗ್ ಫ್ರೇಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮೂವಿಂಗ್ ಫ್ರೇಮ್, ರೈಟ್? ಎರಡು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ರೆಸ್ಟ್ ನಾಗದ್ರಿ, ಇದನ್ನ ನಾ ಏನ್ ತಗೋತೇನಂದ್ರ ಈ ಫ್ರೇಮ್ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ಫ್ರೇಮ್ ಆಫ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಒಂದು XY ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ನಾಗ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ X, ದಿಸ್ ಇಸ್ Y, ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅನ್ನ Z ಅಂತ ತಗೊಂಡು. ಓಕೆ, ಈ ಬಸ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಫ್ರೇಮ್ ಆಫ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಡಲ್ಲ, ಬಸ್ಸಿಗೂ ಫ್ರೇಮ್ ಆಫ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಡ. ಬಿಕಾಸ್ ಬಸ್ಸದ ಪೊಸಿಷನ್ ವೈಸ್ ಈ ಕಾರ್ನರ್ ದಾಗ ಹಿಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರ ಈ ಕಾರ್ನರ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗ ನೀವು ನಿಂತರಿ. ಈಗ ನೀವ ಬಸ್ ಒಳಗೆ ಕುಂತೀರಿ, ನನ್ನ ಮುಂದೆ ನಾ ಕುಂತೀನಿ, ನಾನು ನೋಡಾತೀರಿ ನೀವು. ಸೊ ಟೈಮ್ ಗೋಸ್ ಆನ್, ನಾ ಏನಾದ್ರು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಾತೀನಿ, ನೀವು ಯಾವ್ದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗತ್ತೀನಿ ಬಿಡಾತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಬಸ್ ಫ್ರೇಮ್, ಬಸ್ಸದ ಎಡ್ಜಸ್ಗಳು ಅಥವಾ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಕಾರ್ನರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಪೊಸಿಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕ ಈ ಫ್ರೇಮ್ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಮೂವಿಂಗ್ ಫ್ರೇಮ್. ಅದಕ್ಕೆ ನೊಟೇಷನ್ಸ್ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಂದ್ರೆ X ಪ್ರೈಮ್
This one is y prime and z prime ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ. Let us call this frame of reference is defined as s frame ಅಂತನೂ ಇದಕ್ಕೆ s dash frame ಅಂತನೂ. Correct? ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀಟಾಗಿ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಬರೀತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ let us call like this. With respect to the frame of reference. Firstly, this was defined by Galilean frame of reference. It is Galilean transformation ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ. Transformation. ಹಿಂಗ ನೋಡ್ರಿ. Let us take frame of reference. ಎರಡು frame of reference ತಗೊಂಡು ಒಂದು ಬ್ಲಾಕ್ ಕಲರ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅದನ್ನ y and x ಅಂತ ಬರೀತಾನೆ. ಇದಕ್ಕೆ s frame ಅಂತ ಕರಿತಾನೆ. I will call this one as s frame. Let us take another one frame. ಇದು s frame ಏನದಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಗ್ರೌಂಡ್ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ. Let us take another frame. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ರೇಮ್ ತಗೋತೀನಿ. ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಕೋಇನ್ಸೈಡ್ ಆಗ್ಯದ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು. Let us call so it is coincide with this. So ಇದ ಫ್ರೇಮ್ ಆಫ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಗೆ ಏನಾಗ್ಯದ ಕೋಇನ್ಸೈಡ್ ಆಗ್ಯದ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. So ಅದರ x axis ಅದರ y axis ಎಲ್ಲೋ ಕೋಇನ್ಸೈಡ್ ಆಗಿದೆ. ಇದ್ರ 0 I will call this one as x dash and I will call this one as y dash. Then this frame of reference is s and ಇದ್ರ ಒರಿಜಿನ್ o ಅಂತ o prime ಅಂತನು ಇದು ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ ಏನಂತನು o prime o ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. Right? One is rest frame, another one is moving frame. Let us call ಇದು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಲೊಕೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. Let us call ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಲೊಕೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. S frame of reference ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಲೊಕೇಟ್ ಇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಹೆಂಗ ಐತ್ರಿ? In S frame of reference P is defined as sir it is at the position x, y, t sir ಅದೈತ್ರಿ. Because ಯಾವತ್ತು ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂಡ್ ಟೈಮ್ ಒಳಗಡೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರಲ್ಲ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾಲ್ಕು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಪ್ಲೇನ್ ಒಳಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ x y ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. 3 ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ದಾಗ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ x, y, z ಪೊಸಿಷನ್ ದಾಗ ಅದ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. What about S dash frame? S dash frame ದಾಗನು at time t is equal to 0. This is time t is equal to 0. ಇಬ್ರು ಒಂದ ಪಾಯಿಂಟ್ ದಾಗ ನಿಂತಿರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಒರಿಜಿನ್ ಇದ್ರದ್ದು ಕೋಇನ್ಸೈಡ್ ಆಗತ್ತೆ. ದೆನ್ S dash frame ಒಳಗ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದ ಲೊಕೇಶನ್ ಹೆಂಗ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? x, y, z, t prime ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Because these are the measurements in S dash frame. Sorry, this is S dash frame. Then these are the measurement in S frame. So S frame is fixed frame. That is laboratory frame ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. This S dash is moving frame. For example, ಬಸ್ ಇದಂಗಿದೆ. S dash ಅನ್ನೋದು ಬಸ್ ಅನ್ಕೋರಿ. ಮುಂಚೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೀವು ಗ್ರೌಂಡ್ ನಾಗ ಇಲ್ಲೇ ಬಸ್ ತರಬಿತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೋರಿ. ಈಗ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರಿ, ನಾನು ಹೊರಗಡೆ ನಿಂತವನು ಗ್ರೌಂಡ್ ಮೇಲೆ ನಿಂತೀನಿ. ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಒರಿಜಿನ್ ಎರಡೂ ಪೊಸಿಷನ್ ಸೇಮ್. ಬಟ್ ಬಸ್ ಮುಂದೆ ಹೋದಂಗ ಏನಾಗ್ತತಿ, ಬಸ್ಸಿನ ಒರಿಜಿನ್ ಇಂದ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರಿ. ಬಟ್ ಹೊರಗಡೆ ಏನು ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ಫ್ರೇಮ್ ಇತ್ತ, ಫಿಕ್ಸ್ ಫ್ರೇಮ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪೊಸಿಷನ್ ಏನಾಗ್ಯದ ಈಗ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಯದ. Let us call at time t is equal to 0. At time t is equal to 0, both frames coincide. Right? And then after certain time ಆದ್ಮೇಲೆ ಇದೇನಾಗ್ತತಿ, ಇದು x dash frame ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಅದ, ಇದು ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಗ್ರೌಂಡ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ x, this is y, this is s with 0 origin. ಈಗ ಆಫ್ಟರ್ ಸರ್ಟನ್ ಟೈಮ್ ಏನಾಗ್ಯದ, ಇದು ಮೂವಿಂಗ್ ಫ್ರೇಮ್ ಏನಾಗ್ಯದ, ಮೂವ್ ಆಗ್ಯದ ಅಂತ ಅನ್ಕೋರಿ. Let us call so this is x axis. ಅದೇ ಮೂವಿಂಗ್ ಫ್ರೇಮ್ ತಗೊಂಡು ಮೂವಿಂಗ್ ಫ್ರೇಮ್ ಏನಾಯ್ತು, ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಆಗ ಅಟ್ಟ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಇದು y ಅನ್ನ ತಗೋತನು, x axis y ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೂವ್ ಆಗ್ಯದ. It has moved through a certain distance. Which one? Dash frame ಮೂವ್ ಆಗ್ಯದ. ಇದು ಫ್ರೇಮ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ಯದ, ಇಡೀ ಫ್ರೇಮ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ಯದ. ಬಟ್ ಮುಂಚೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇಲ್ಲಿತ್ತು, ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಟೈಮ್ ಟಿ ಇಸ್ಕೊಂಡು 0 ಒಳಗೆ. ಬಟ್ ಈ ಟೈಮ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಏನದ ಎಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಫ್ರೇಮ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ಯದ ಅಂತ ಅನ್ಕೋರಿ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಲೈಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಅನ್ನೋದೇನು, ಈಗ ನಾವು ಬಸ್ನಾಗ ಕುಂತಾವ್ರಿ, ಬಸ್ ಮೂವ್ ಆಗತ್ತದ, ಗ್ರೌಂಡ್ ನಾಗ ನಾನು ನೋಡತ್ತೀನಿ, ಇದು ಬ್ಲಾಕ್ ಏನ್ ನೋಟೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟೀನಿ, ಅದು ನಾನು ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಅದು ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ರೇಮ್. ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ರೇಮ್ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತು ನೋಡಾತಿದ್ವಿ, ಹೊರಗೆ ನಿಂತು ನಾವು ಗ್ರೌಂಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಮೇಜರ್ ಮಾಡತ್ತೀವಿ. ಈಗ ಬಸ್ ಒಳಗಡೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಸ್ದು ಒರಿಜಿನ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಲ್ಲದ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತೈತ್ರಿ. ದಿಸ್ ಪಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಪಿ ಪಾಯಿಂಟ್. ಈ ಪಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಫ್ರೇಮ್ ವೈಸ್ ಏನ್ ಐತ್ರಿ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಫ್ರೇಮ್ ಇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ವಿತ್ ವಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಎಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಫ್ರೇಮ್ ಒಂದು ಸರ್ಟನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಮೂವ್ ಆಗತ್ತದ, ಅಂದ್ರೆ ಬಸ್ ಮೂವ್ ಆಗತ್ತದ. ಹೊರಗೆ ನಿಂತವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಅನಿಸ್ತೈತಿ, ಬಸ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆಗಿ ಹೊಂಟದ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ನೀವು ಬಸ್ ಒಳಗೆ ಕುಂತವ್ರಿಗೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ನಾಗ ನಿಂತಾವ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇವ್ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಹೋದಂಗ ಅನಿಸ್ತದ ಅವಂಗ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ರೈಟ್? ದೆನ್ ಎಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಫ್ರೇಮ್ ಒಳಗೆ ಪಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಹೆಂಗ್ರಿ ಲೊಕೇಟ್ ಮಾಡವ್ರು ನೀವು, ಪ್ಲೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಡ್ಯಾಶ್, y dash, z dash and t. At t time is equal to 0 ಇದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲಿತ್ಲ, ಈಗೂ ಅಲ್ಲೇ ಅದ ಅದು ಲೊಕೇಶನ್. Let me call this is here both times are 0.
ಇದೊಂದು 0 ಬರ್ನು, I will call this one as 0. This is also 0 here. But after certain time, the location with respect to frame of reference of the dash frame. ಈ O prime origin ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ O prime origin ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಪೊಸಿಷನ್ ಸೇಮ್ ಅದ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ರೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೇಮ್? ರೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೇಮ್ ಇದ್ರೊಳಗಿದಾಗ ಏನದ ಪೊಸಿಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆತ್ರಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಹೊರಗೆ ನಿಂತವಂಗ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲ ಐತಿ. ಅವನ್ ಫ್ರೇಮ್ ಒಳಗಡೆ ಹೆಂಗ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋರು? ಈಗ ಅವನೊಳಗಡೆ ಏನ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಎಸ್ ಡ್ಯಾಶ್. ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಾವು x1 x2 x1 y1 z1 ದೆನ್ t1. ಯಾಕೆ ಎರಡು ಟೈಮ್ ಎರಡು ಕಡೆ ಸೇಮ್. ನೀವು ತಳಗ್ ನಿಂತವಂಗು ಟೈಮ್ ಟಿ ನ ರನ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ, ಬಸ್ನಾಗ ಕೂತವಂಗು ಟಿ ಟೈಮ್ ರನ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಎಲ್ಲಿದು ಗೆಲಿಲಿಯನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಒಳಗೆ ಟೈಮ್ ವೇರಿಯಂಟ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಟೈಮ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ತೋರಿ ಮೇಲಿನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಈ ಗ್ರೌಂಡ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ನಿಂತೀನಿ, ಬಸ್ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಗೆ ಮುಂದೆ ಹೋಯ್ತು, ಒಂದು 10 ಸೆಕೆಂಡ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತದ, ನಿಮಗೂ 10 ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ, ನನಗೂ 10 ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ನನಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಾಗ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ಗಳು ಚೇಂಜ್ ಆದವು. ಬಟ್ ಬಸ್ ಒಳಗಿನ ಬಸ್ಸಿನ ಫ್ರೇಮ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪೊಸಿಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ವೈ ಡ್ಯಾಶ್ ಜೆಡ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಉಳಿತು, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು x1 y1 and z1 ಆಯ್ತು. ನೋಡ್ರಿ ಏನಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ, ನೋಡ್ರಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಸ್ ಫ್ರೇಮ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವು? ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಟ್ ಮಿ ಕಾಲ್ ದಟ್ ವಾಸ್ x, y, z, 0 ಟೈಮ್ 0 ಅದು. ದೆನ್ ಫೈನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಏನೇನಿಲ್ಲ, ಫೈನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸರ್ಟನ್ ಟೈಮ್ ದಟ್ ಈಸ್ x1, y1, z1, t, right? Then similarly, what about the positions, locations along according to the moving frame? Moving frame according to the initial positions ಏನೇನು? Initial positions there is x dash, y dash, z dash, then 0 time ಒಳಗಡೆ. Final positions ಏನೇನು ಬರ್ತಾವೆ with respect to s dash? That one ಸೇಮ್ ಅದ, ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರಂಗಿಲ್ಲ. ಬಸ್ ಒಳಗೆ ಕೂತವಂಗ ಬಸ್ಸಿನ ಫ್ರೇಮ್ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಏನು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಹೊರಗೆ ನಿಂತವಂಗ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು ರನ್ ಆಗ್ಯದ? ಟಿ ನ ರನ್ ಆಗ್ಯದ. ಓಕೆ, ಏನಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಏನಂತಲ್ಲ ಈಗ x1 x2 x3 ಅಂತ ನಡೀತೈತಿ. ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒರಿಜಿನ್ ಅನ್ನೋದು ಏನು, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಹೆಂಗ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿ? ಈಗ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಸ್ ಫ್ರೇಮ್ ಹೌ ಡು ಐ ಡಿಫೈನ್ ದ ಲೊಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಒನ್? ನೌ that location is given by x1 ಅಷ್ಟ ಒಂದು ಒನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ದಾಗ ಅಟ್ಟ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. y ವಾಸ್ ಅದರ ಲೊಕೇಶನ್ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರಂಗಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ y ಇಲ್ಲಿ ಹಂಗದಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಅಟ್ಟ ಅದ. ಇದು ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ದಾಗ ಅಟ್ಟ ಮೂವ್ ಆಗತೈತ್ರಿ. ಚೇಂಜ್ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ? ಓನ್ಲಿ x ಒಳಗಟ್ಟ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಹಿಯರ್ x ಚೇಂಜ್ ಆತಿ, x1 ಆತಿದ. ಮೊದಲು ಎಷ್ಟಿತ್ತು? ಮೊದಲು ಇದರ ಲೊಕೇಶನ್ x ಅಂತಿತ್ತು, x1 ಆತು. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ x1 ಇಸ್ ದ ಫೈನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ x1 ಕವರ್ ಆಗ್ಯದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟಾ? Then ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ the origin of the moving frame to this location? That will be x prime only. Other than change ಆಗಿಲ್ಲ, ಅದರ ಪೊಸಿಷನ್ x prime ಆದ. But with respect to rest frame, this location is changed to x1. Then what is the difference between x1 and x2? ಅಂದ್ರೆ ಈ ಫ್ರೇಮ್ ಎಷ್ಟು ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೆಂಗ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು? ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮೂವ್ ಆತಿಲಿ ನೋಡಿ, ಒಂದ್ಸತಿ ಇದನ್ನ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ x frame. x frame ರೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೇಮ್ ಐತಿ, ಇದು y ತಗೋರಿ, ಇದು x ತಗೋರಿ, ಇದು ಒರಿಜಿನ್ O ತಗೋರಿ. ದೆನ್ ಈ ಮೂವಿಂಗ್ ಫ್ರೇಮ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದದ, ಮೂವಿಂಗ್ ಫ್ರೇಮ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೂವ್ ಬಂದದ. ದಿಸ್ x prime, ದಿಸ್ ಇಸ್ y dash, ದಿಸ್ ಇಸ್ s dash ಫ್ರೇಮ್ ಐತಿ. ಪಾಯಿಂಟ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲ ಅದು. ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಮೂವಿಂಗ್ ಫ್ರೇಮ್ we are going to define this one as ಈ ಲೊಕೇಶನ್ ಆಗ ಅದು. ಇದು x ಪೊಸಿಷನ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತೈತಿ? ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಹಿಯರ್. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಒನ್ as x axis ಅಂತ ಬರ್ನು. ವೇಟ್, ಐ ವಿಲ್ ರಿಮೂವ್ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್. x axis ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ. ಓಕೆ, ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು O prime, O ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಫ್ರೇಮ್ ಎಷ್ಟು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಮುಂದೆ ಬಂದ್ರಿ? ಈ v ವೆಲಾಸಿಟಿ ಮುಂದೆ ಬಂತು. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಬಸ್ ಮುಂದೆ ಹೊಂಟದ ಅಟ್ಟ ಸ್ಪೀಡ್ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕವರ್ ಆಗ್ತದೆ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, so with respect to the s frame, its location is defined as from here to here. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇರ್ತಾನೆ ಇದರ ಲೊಕೇಶನ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. What is the position? Let me call this distance is x1. Then ಇದು s frame ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆತು? From here to here ಇಷ್ಟು ಮೂವ್ ಆದ್ರಿ ಇದು. That is I will call this one as this delta x ಅಂತ. Delta x is the change in the distance. Then ಈ change in the distance ನ ಹೆಂಗ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋಣ? See, this delta x is equal to that is x1 minus x dash ಅಂತ ಅನ್ಬೋದ್ರಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇರ್ತನ ಇದು x dash ಐತಿ, then total x ಐತಿ. ಅವ್ ಎರಡರ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಫ್ರೇಮ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನನಗೆ. then ಇದ ಫ್ರೇಮ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ರೈಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್? ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು ತಗೋತೀರಿ? ಇದು
t time ತಗೊಂಡದು. The net velocity onto the frame of the velocity v ಆದ್ರೆ what is the velocity of the particle with respect to s frame? With respect to s frame compare ಮಾಡಿದಾಗ what is the velocity of the particle here? Even what is the velocity of the particle p with respect to s frame? You are going to measure from s frame x frame ದಾಗ ನಿಂತು ನೋಡಿದ್ರೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಕಾಣ್ತೈತಿ. ನಾ ಹೊರಗೆ ನಿಂತೀನಿ, ಬಸ್ ಹೊರಗೆ ನಾ ಗ್ರೌಂಡ್ ಮೇಲೆ ನಿಂತೀನಿ, ನೀವು ಹೊಂಟಿರಿ, ಬಸ್ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ವಿಲೆ ಹೊಂಟದ, ನಿಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಹೊರಗೆ ನಿಂತವ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ? ಬಸ್ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಹೊಂಟದ ಅಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ನೀವು ಹೋಗ್ತೀರಿ, isn't it? Therefore ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನ್ ಕವರ್ ಆಗ್ಯದ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಕವರ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಟೈಮ್ t ತಗೊಂಡದಂದ್ರೆ ಈ v ವೆಲಾಸಿಟಿ ಹೊಂಟದಂದ್ರೆ v ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಗೆಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ x ಮೂವ್. ಡೆಲ್ಟಾ x ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಮೂವ್ ಆಗ್ಯದ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದ್ರಿ ನನಗೆ. 4 delta x can be defined as vt, that is velocity into time, that is equal to x1 minus x prime, x1 minus x prime, right? Therefore what is the x dash here? X dash is equal to x minus vt, x minus vt, or no sorry, x1 minus vt. X dash is equal to x1 minus vt. ನೋಡ್ರಿ ಇದ್ರ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು, ನೀವು x1 ಬರೀರಿ, ಇಲ್ಲೇ ಕೊಡಿ, ಇಲ್ಲೇ x1 ಬರೀರಿ, x1 is equal to ಏನು ಬರ್ತೈತಿ, x dash plus vt ಬರ್ತೈತಿ. ನೋಡ್ರಿ ನಾ ಗ್ರೌಂಡ್ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ನೋಡೋಂಗ this is the observation done from ground. Observation from ground. ಇದು x dash ಅನ್ನೋದೇನು, x dash is the observation done from moving frame. ಜಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ, ನಾವು ಡೇ ಟು ಲೈಫ್ ಒಳಗೆ ಇದನ್ನ ಗ್ಯಾಲಿಲಿಯನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ನೋಡ್ರಿ x1 ಅನ್ನೋದೇನು, ಗ್ರೌಂಡ್ನಾಗ ನಿಂತವಂಗ ಮೂವಿಂಗ್ ಫ್ರೇಮ್ ನಾವ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಅವನ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಯಾವತ್ತು ಇನಿಷಿಯಲಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತು, ಇನಿಷಿಯಲಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕೋಇನ್ಸೈಡ್ ಆಗಿದ್ದು ಎರಡು, ಬಟ್ ಮುಂದೆ ಹೋದಂಗ ಏನಾಗ್ತೈತ್ರಿ, ಮುಂದೆ ಹೋದಂಗ ಅವನ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಗತ್ತ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕಡೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗತ್ ಹೋಗ್ತೈತಿ. ಹೊರಗೆ ನಿಂತವಂಗ ಬಸ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆಗಿ ಮುಂದೆ ದೂರ ಹೊಂಟಿತ್ತು, ಅವ್ನ್ ಬಿಟ್ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕಡೆ ಹೊಂಟಿತ್ತು ಅಂದ್ರ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತವಂಗ ನೋಡಿದ್ರ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಡನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ನಿಂದ ನೋಡಿದ್ರ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಣ್ತೈತಿ. ಅವ ಯಾವ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಮೂವ್ ಆದಾಗ ಅಂತಾನ, ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆಗಿ ಮೂವ್ ಆದಾಗ ಕಾಣ್ತಾನ. ಅದಕ್ಕ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ಹೊರಗೆ ನಿಂದ್ರಿ, ಬಸ್ನಾಗ ಕುಂತವ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಾನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಅವ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಡೆ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆಗಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಅವ್ನ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಯಾವತ್ತು ಅವನ್ ಮುಂಚೆ ಏನಿತ್ತಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅವಾಗ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಹಾಕೋತ ಹೋಗ್ತೈತಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಆ ಟೈಮ್ ಟಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ಯಾನ್ ಐ ರೈಟ್ at time t is equal to ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಮೇಲಿಂದ ನಿಂಕ ಒಂದು ಫ್ರೇಮ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ ಹಿಯರ್. ಎಸ್ at time t is equal to 0 ಬರೆದಾಗ ನೋಡ್ರಿ ಮೀನ್ಸ್ x and x prime both are same and it at time t is equal to 0 ಎರಡದ್ದು ಒರಿಜಿನ್ ಕೋಇನ್ಸೈಡ್ ಆಗೈತಿ. ಇದು ಲೊಕೇಶನ್ ಎಲ್ಲದರ ಈಗ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಹಿಯರ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು s prime ನೋಡಿದ್ರೆ x ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು x dash ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ x dash. ಅದಕ್ಕೆ at time t is equal to 0 at time t is equal to 0 x will be equal to x dash only. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ, ಕ್ಯಾನ್ ರೀರೈಟ್. ಈಗ ಜನರಲೈಸ್ಡ್ ಆಗಿ x1 ಅಂತ ತೆಗೆದು ತೊಗೊಂಡಿನಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸ ಪೊಸಿಷನ್ ಸಂಬಂಧ x1 ತೊಗೊಂಡಿನಿ. ನೀವು ಇದನ್ನ ಹೊಸ ಪೊಸಿಷನ್ ಬೇಡ್ರಿ, ಜನರಲ್ ಆಗಿ x ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು x dash ತಗೊಂಡು ಅಂದ್ರೆ look at this at time t is equal to 0 ಅಂತ ಹಾಕ್ರಿ. at time t is equal to 0 x and x dash both are going to coincide. ಟೈಮ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದಂಗ ಬಸ್ನಾಗ ಕೂತಾನ, ಹೊರಗೆ ನಿಂತವ್ರಿಗೆ ಬಸ್ ಏನು ಕಾಣ್ತದ, ಬಸ್ನಾಗ ಕೂತಿದ್ದ ಪರ್ಸನ್ ಏನ್ ಅನಿಸ್ತಾನ, ಅವ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆಗಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಹೊಂಟಾನ, ಆ್ಯಡ್ ಆಗೋದು ಹೊಂಟದ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಇದನ್ನ ನೀವು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಬಸ್ನಾಗ ಕುಂತಂಗ ನಿಂತು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ. ನೀವು ಬಸ್ನಾಗ ಕೂಡ್ರಿ, ಹೊರಗೆ ಯಾವ ನಿಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹೊರಗೆ ನಿಂತಾನ, ಕಿಟಕಿಯಾಗ ನಿಂತು ನೋಡ್ರಿ, ಅವ ಏನ್ ಕಾಣ್ತಾನ ನಿಮ್ಗ, ನೀವು ನಿಂತರಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೋರಿ, ದಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಅಟ್ ರೆಸ್ಟ್, ನಿಮಗೆ ನೀವು ರೆಸ್ಟ್ ನಾಗ ಅದ್ರಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೋರಿ. ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಏನ್ ಅನ್ಸ್ಕೋತೈತ್ರಿ, ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇಮ್ ಲೈಕ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಫ್ರೇಮ್ ಒಳಗಡೆ ನಾ ನಿಂತಾನ ಅಂತ ನಾವು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ನೀವು ನಿಂತ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಈ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಈ ಹೊರಗೆ ನಿಂತವನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಗ್ರೌಂಡ್ ಮೇಲೆ ನಿಂತವನ ಅವೇನ್ ಅನ್ಸ್ತಾನ, ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಹೊಂಟಂಗ ಅನಿಸ್ತೈತಿ. ಬೇಕಿದ್ರೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಸಿ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಮೂವಿಂಗ್ ಫ್ರೇಮ್ ಯಾವ್ದು ಪ್ರೈಮ್ ಅಂತ ಬಂದಿರ್ತೈತಿಲ್ಲ ಅದು ಇವತ್ತು ಮೂವಿಂಗ್ ಫ್ರೇಮ್ ಇಂದ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತು ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಟೈಮ್ ಟಿ ಇಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅದು ಅದರತ್ತ ಪೊಸಿಷನ್ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಈಗ ಏನಾಗತ್ತದ ನೆಗೆಟಿವ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಹೊಂಟಂಗ ಅನಿಸ್ತದ. ಅವಂಗ ಮೂವಿಂಗ್ ಫ್ರೇಮ್ ಒಳಗೆ ನಿಂತವಂಗ ವೆಲಾಸಿಟಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಹಾಕೋತ ಹೋಗ್ತೈತಿ, ಹೊರಗೆ ನಿಂತು ನೋಡಿದಂಗ ಮೂವಿಂಗ್ ಫ್ರೇಮ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂತೈತಿ.
That is what the perspective is different. ರಿಲೇಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದ ಇಲ್ಲಿಂದ. ನೀವು ಬಸ್ನಾಗ ಕೂಡ್ರಿ, ಬಸ್ನಾಗ ನಾನು ನಿಂತಾನಿ ಅಂತ ನಾನು ಏನೂ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರ ಹೊರಗಿಂದೆಲ್ಲ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆದಂಗ ಅಂತೈತಿ. ಬಟ್ ಹೊರಗೆ ನಿಂತು ನೋಡಾಗ ಬಸ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆದಂಗ ಅಂತೈತಿ. ಬೋತ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸೇಮ್. ಅದಕ್ಕೆ ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ರಿಲೇಟಿವಿಟಿ ಹೇಳೋದ. ಬಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಗೆಲಿಲಿಯನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಈಗ ಒನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ದಾಗ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡತ್ತೀರಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೋರಿ. ಒನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ದಾಗ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡತ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಲೊಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್. ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಹೋದ ಲೊಕೇಶನ್ ಏನ್ ಚೇಂಜ್ ಐತ್ರಿ? ಮುಂಚೆನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ತಾನ ವೈನ ಇತ್ತು, ವೈ ಪ್ರೈಮ್ ಅದ. ಬೋತ್ ವೈ ಅಂಡ್ ವೈ ಪ್ರೈಮ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಸೇಮ್. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ಒನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ವೈಸ್ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಇದು ಗೆಲಿಲಿಯನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಬರ್ದಿವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ಒನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಗೆಲಿಲಿಯನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಬರ್ದಿವಿ ಅಂತಾರೆ ಏನ್ ಬರೀನು. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಮ್ ದಿಂದ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಮೂವಿಂಗ್ ಫ್ರೇಮ್ ದಿಂದ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ನಿಂತಾವು ನೆಗೆಟಿವ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಂತೈತಿ ಆ ಫ್ರೇಮ್. ಬಟ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಇಲ್ಲ, ವೈ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಸೇಮ್, ಇವನ್ ಜಡ್ದು ಕೂಡ ಸೇಮ್. ಇಲ್ಲೇನ್ ತಗೋತೀವಿ ಗೆಲಿಲಿಯನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ದಾಗ ಟೈಮು ಬೇರೆ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಟೈಮ್ ಈಸ್ ಇನ್ವೇರಿಯಂಟ್ ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ. ಟೈಮ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಟೈಮ್ ರಿಲೇಟಿವಿಸ್ಟಿಕಲಿ ಅದು ಚೇಂಜ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಗಿರಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ. ದೆನ್ ನೋಡ್ರಿ ಇದನ್ನ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಇದನ್ನ ಟೈಮ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ? ಇದು v prime or vx prime, velocity along the x-axis, vx prime is equal to vx minus v. What is this v ಅನ್ನೋದು ಏನಿಲ್ಲ? What is the v here? What is the v here? It's a frame velocity. ಅದು ಯಾವ ಫ್ರೇಮ್ ಒಳಗೆ ನಿಂತಾರಲ್ಲ ಆ ಫ್ರೇಮ್ ಅದು ವೆಲಾಸಿಟಿನ v ಹೇಳ್ತದೆ. ನೋಡಿದ್ರೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿಲ್ಲ ಒಳಗೆ ನಿಂತಾಗ ಆ ಫ್ರೇಮ್ ಒಳಗಡೆ ನಿಂತಾಗ ಫ್ರೇಮ್ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಂದಿರುವಂತ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಏನಾಗ್ತದೆ? ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ, ನಾನು ನಿಂತಾನೆ ತಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮುಂದೆ ನಿಂತವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಏನಾಗ್ತಾರೋ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಹೊಂಟಂಗ ಅನಿಸ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಸಂಬಂಧಿತ ನೆಗೆಟಿವ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ದೇರ್ಫೋರ್ ವಿ ವೈ ಡ್ಯಾಶ್ ಏನ್ ಬರ್ತೈತಿ? ವೈ ಅಲಾಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಲಾಂಗ್ ವೈ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇಮ್. ದೆನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಲಾಂಗ್ z ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇಮ್ ಬಿಕಾಸ್ ಅದರ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಗಳು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ದೆನ್ ಟೈಮ್ ಸೇಮ್ ಉಳಿತು. ದೆನ್ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ. ಇದ್ರ ಈ ಬಂದಿದ್ದ ವೆಲಾಸಿಟಿಗಳು ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಬರ್ತದ? ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳಗೈತಿ vx ಡ್ಯಾಶ್ ಗೆ x ಡ್ಯಾಶ್ ಬರ್ತೈತಿ, ದೆನ್ vx ಗೆ x ಬರ್ತೈತಿ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ v? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ v with respect to time? Anyone? ಏನ್ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ? It's going to be 0. ಯಾಕೆ 0 ಬರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರೇಮ್ ಏನಾಗತ್ತದೆ? ಫ್ರೇಮ್ ಇಸ್ ಮೂವ್ ವಿತ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಫ್ರೇಮ್ ಮೂವ್ ಆಗತ್ತದ. therefore ax prime is equal to ax ಬರ್ತದೆ. then ay prime is equal to ay ಬರ್ತದೆ. then az prime is equal to z ಬರ್ತದೆ. therefore under ಗೆಲಿಲಿಯನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಗೆಲಿಲಿಯನ್ ರಿಲೇಟಿವಿಸ್ಟಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಒಳಗಡೆ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಇಸ್ ಇನ್ವೇರಿಯಂಟ್ ಅಂಡರ್ ಗೆಲಿಲಿಯನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಏನಾಗಂಗಿಲ್ಲ, ಚೇಂಜ್ ಇಲ್ರಿ. acceleration is invariant. Therefore ಗೆಲಿಲಿಯನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬಹಳ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಫ್ಯೂಚರ್ ಒಳಗಡೆ ಫೇಲ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಗೆಲಿಲಿಯನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಏನಾಗತ್ತದ? ಚೇಂಜ್ ಆಗತ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ಗೆಲಿಲಿಯನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಪ್ರಕಾರ, ಅದರ್ ರಿಲೇಟಿವಿಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಕಾರ acceleration is also variant. It's a variable ಅದ acceleration. Transformation change ಅದ. So frame of reference change ಆಗ್ತದೆ, acceleration ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ. This is the first relativity ಅನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾರು ಗೆಲಿಲಿಯೋ. ಅದಕ್ಕೆ ಗೆಲಿಲಿಯನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂತ ಬಂತು. ಬಟ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ ಬರ್ತಾನೆ, ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಗೆಲಿಲಿಯನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಲೊರೆಂಜ್ ಬರ್ತಾನೆ. ಅವ್ನು ಲೊರೆಂಜ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಯಾರು? ಐನ್ಸ್ಟೈನ್. ಅದು ಕೂಡಿ ಟೋಟಲ್ ಲೊರೆಂಜ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಅದು ಬೇರೆ ಬರ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ ಪಾಸ್ಯುಲೇಟ್ಸ್ ಏನು? ಪಾಸ್ಯುಲೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ ಇನ್ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ರಿಲೇಟಿವಿಟಿ. ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ ಪಾಸ್ಯುಲೇಟ್ಸ್ ಇನ್ STR, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ರಿಲೇಟಿವಿಟಿ. ಸೊ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ ಪಾಸ್ಯುಲೇಟ್ಸ್ ಏನದ ಕಲ್ತ್ರಿ ಯಾರಾದ್ರು? ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ ಪಾಸ್ಯುಲೇಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಬಿಡ್ತೇನ್ರಿ ಈಗ.
ನಾಳೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಲೊರೆಂಟ್ಜ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಪಾಸ್ಯುಲೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ ಪಾಸ್ಯುಲೇಟ್ಸ್ ಏನು ಮೇನ್ಲಿ? ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ ಪಾಸ್ಯುಲೇಟ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ತದಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಟನ್ ಲಾಸ್ ಆರ್ ಇನ್ವೇರಿಯಂಟ್. ಸೊ ನೀವು ಏನಾದ್ರು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಟನ್ ಲಾಸ್ಗಳು ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ, ನ್ಯೂಟನ್ ಲಾಸ್ಗಳು ಸೇಮ್ ಇರ್ತಾವೆ, ಬಟ್ ಆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಫ್ರೇಮ್ ಆಫ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ಗೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ಗಳು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಗೆಲಿಲಿಯನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಸಾರಿ ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ ಪಾಸ್ಯುಲೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ಯುಲೇಟ್ ಇಸ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಲಾಸ್ ಆರ್ ಇನ್ವೇರಿಯಂಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ is always constant. Speed of light is always constant. ಯಾವುದೇ ಫ್ರೇಮ್ ಆಫ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ತಗೋರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇರ್ತದೆ. ಮೂವಿಂಗ್ ಫ್ರೇಮ್ ತಗೋರಿ ಅಥವಾ ರೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೇಮ್ ತಗೋರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಅದ್ರದ್ದು ಸ್ಪೀಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಮೋರೋವರ್ ನೋ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್, ಸೊ ಯಾವುದೇ ವೆಲಾಸಿಟಿ ತಗೊಂಡು ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ ಇರ್ತದೆ, ಬಟ್ ವಿ ನೆವರ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಸಿ. ಯಾವ ಸಿಸ್ಟಮ್ದು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ದೆನ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಅನ್ನೋದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಯಾವುದೇ ಫ್ರೇಮ್ ಆಫ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಮೂವಿಂಗ್ ಫ್ರೇಮ್ ತಗೋರಿ ಅಥವಾ ರೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೇಮ್ ತಗೋರಿ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಸಿ ಅನ್ನೋದೇನು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಸಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 × 10⁸ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇರತ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇರಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರೂಫ್ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಮೈಕಲ್ಸನ್ ಇಂಟರ್ಫಿಯರೋಮೀಟರ್ ದಿಂದ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಕಿಂತ ಯಾವುದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತೆ. ಇದು ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ ಪಾಸ್ಯುಲೇಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಗೆಲಿಲಿಯನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪ್ರೂವ್ಡ್ ವರ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಬರೀ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಲೊರೆಂಟ್ಜ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಲೊರೆಂಟ್ಜ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಐ ವಿಲ್ ಡಿಫೈನ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಲೊರೆಂಟ್ಜ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ರೀ. ರಿಲೇಟಿವಿಟಿ, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ರಿಲೇಟಿವಿಟಿ ನೋಡಾಕಟ್ಟ ಏನದ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಹೊಸಾದಪ್ಪ. ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೆದರ್ತೀವಿ ನಾವು. ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ವೇದಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋಣ, ಬಟ್ ಅವನ ವೇದಾಗ ನಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಐನ್ಸ್ಟೈನ್